یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں نہ کچھ شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کی کہ اے صحابی رسول علیہ السلام مجھے کو نصیحت فرمائیں۔ تو بہت بڑے لوگ تھے حضرت جی، فراست بھی تھی، بصیرت بھی تھی، تو جو نصیحت طلب کرنے آیا نا آپ نے اس سے سوال کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے نصیحت کے طلبگار، تو پہلے اس بات کا جواب دے کیا تیرے خاندان میں کوئی شخص فوت ہوا ہے؟ تو اس نے کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی، اے امیر المومنین، یہ چند دن گزرے ہیں میرے چچا کا انتقال ہوا ہے۔ تو آپ نے پھر آگے سے اس سے کو پوچھا کہ آپ بھی تجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ حضرت جی یہ جو موت ہے نا یہ تو بذات خود بھی بہت بڑی نصیحت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو کسی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے، یہ اتنا بڑا وعد ہے حضرت جی۔ لیکن میں اب یہ بھی نہیں کہوں گا کہ شاید ہمارے دل پتھر کی ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم میں تو آ رہا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دل پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، کیا کوئی ایسی سختی کی کیفیت ہے کہ ہمیں دیکھ کے بھی ڈر نہیں لگتا حضرت۔ کیونکہ آج ہم راجہ علی اکبر مرحوم ان کے سال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے حضرت یہ سما بہت بڑا بات ہے حضرت۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہی کا انتقال ہوا ہے، نہیں حضرت جی، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، جانے جانا ہے حضرت جی، کو مانے اس نے بھی جانا ہے، کو نہ مانے اس نے بھی جانا ہے۔ اور میرے خیال سے اگر کوئی نہیں مان رہا تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ یہ دو ہی ہیں ذی روح جو بھول جاتے ہیں، ایک جن اور دوسرا انسان، باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے یہاں سے، اور بڑی شدت سے یاد ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، تو ایک اونٹ بدک گیا تھا، وہ جس کو ہماری پنجابی میں کہیں گے پھوڑ ہو گیا، تو بدکنے کو اردو میں تھوڑا اور آسان کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپے سے باہر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب عید قربان پہ دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی اناڑی کسائی آ جائے تو پھر کیا ایک عجیب سا تماشا سا لگ جاتا ہے۔ اور اونٹ تو ہے بھی بڑا قد کا جانور، اگر اونٹ اپنے آپ سے باہر ہو جائے تو اس کو تو کنٹرول ہی کوئی نہیں کر سکتا، وہ اتنے قد کا جانور ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ اس نے سارا بازار آگے لگا رکھا ہے، جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے۔ اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آ کے نا آپ نے اس اونٹ کی نکیل پکڑ لی، بس آپ کا نکیل پکڑنا تھا کی ایتھے ٹکن تو لاچڑے ہے کہ اندر دی بو باہر نہیں آنی۔ یہ تو ہمارے اندر اتنی بو ہے، اگر یہ اندر کی بو باہر آنی شروع ہو جائے ہم ہی اپنی بو سے مر جائیں۔ لیکن کیا ہے، اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ ویک فریدہ مٹی پھولی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، ویک فریدہ مٹی پھولی، مٹی نو ویک کے مٹی پھولی حضرت۔ کتے گورا رنگ ویکھیا پھر بھول گئے، کتے چار نوٹ ویکھے پھر بھول گئے، نہ حضرت بھولیو کدی بھی نہ، یاد رکھیو۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم اللہ نے بڑا نوازا ہے ماشاءاللہ احباب کو، لیکن حضرت جی جو ان کے ٹھاٹ تھے، جو ان کے ششکے تھے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو کھاتے پیتے بھی سونے چاندی کے برتنوں میں تھے۔ اور لکھا گیا ہے کہ تاریخ کے یہ وہ نامور شخصیت ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جب یہ رات کو اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے نا، تو ان کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے ان کے لیے پلنگ کے اوپر 100 کلو
2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। तो पहले भी जो नीचे गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं है, वो पहले भी बादशाह वक्त का गद्दा है हजरत। अब तसव्वुर करें गद्दा कितना कीमती होगा, वो गद्दा कितना नरमो नाजुक होगा, उस गद्दे पे कितनी जबरदस्त नींद आती होगी। अगर उस गद्दे के ऊपर हजरत जी डोडियां और कांटे निकाल के 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछा दी जाएं तो क्या फिर उस गद्दे के नखरे होंगे हजरत। वो लिखा है कि वो खादिमा जो इस खिदमत पे मामूर थी, जो रोज ना वो फूल बिछाती थी, ज़रा रोज बिछाती थी। एक दिन उसका भी दिलकारी पड़ा, भला चेक करिए यहाँ किवें बिस्तरा है। ज़ाहिर सारे दिन की थकी हुई थी, बस लेटना था तो आंख लग गई। ज़ाहिर नीचे गद्दा, ऊपर 100 किलो गुलाब की पत्तियां पड़ी हूं, हैं ठंडक नरमी, बस लेटी तो आंख लग गई। आंख खुली कब? जब कोड़ा पड़ा। कोड़े के दर से उठ खड़ी हुई तो क्या देखती है, सामने बादशाह वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह खड़े हैं, साथ हजरत की सारी काबीना है। गुस्से से हजरत का रंग सुर्ख है। आपने फरमाया तेरी इतनी जरूरत कि तू एक नौकरानी हो के मेरे बिस्तर पर लेटती है। जल्लाद को कहा मार मार के कोड़े इसकी खाल उधेड़ दो। उसने कोड़े मारने शुरू किए। जाहिर है जिस्म था, दर्द हो रही थी तो रो पड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, उसने रोना तर्क किया और मुस्कुराने लग पड़ी। अब हजरत भी बड़ी जहां दीदा शख्सियत के मालिक थे। आपने जल्लाद को इशारा किया बस कर, उसने छोड़ दिया। आपने उससे पूछा पहले तू रो रही थी अब मुस्कुराई क्यों है? वो करती है हुजूर जाहिर है कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी तो रोना ही था। आपने फरमाया नहीं, असल सवाल ये है कि मुस्कुराई क्यों है? वर्ज करती हुजूर कोड़े पड़ रहे थे, दर्द हो रही थी, रो रही थी, बस एक ख्याल आया उस वजह से मुस्कुराई। आपने फरमाया ख्याल क्या आया? वर्ज करती हुजूर ख्याल यही आया चल गलती कर रही हूं, खा चुप करके, लेकिन है भी तो सोचना तू को सोन ली तो नहीं से लेटी है, तेरा इरादा सोने का था ही नहीं, तू तो चेक करने के लिए लेटी थी तो इतने पड़ रहे हैं। जरा ये भी तो सोचना जो कई सालों से सो रहा है उसको कितने पड़ेंगे हैं। हाँ भूलियो ना हजरत कभी है। ये जो बेड है, ये जो कीमती बेडरूम है, ये आपको कब्र से गाफिल ना करे हजरत जी, उसको जरूर याद रखिएगा। और हजरत जी मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, आप फरमाया करते थे बाबा बाजार लगा दई कबर दे गद्दे खरीद ला, उतों नहीं लभने हथ भी लैके जाने। हाँ आज बाजार लगा हुआ है, आज खरीद लो जो जो खरीदना है, वहां से कुछ नहीं मिलना, वो टोया है हजरत जी, ये पैकेज यहां का है, जो आपने लेके जाना है यहां से लेके जाना है। और मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे आज कब्र के गद्दे बिक रहे हैं, खरीद लो। मैं सियालकोट में ना एक अमीर मस्जिद का खतीब हूं। बस हमारी मस्जिद सरकारी भी है, लेकिन जरा हमें एक अच्छा ऑप्शन है कि हमारे पीछे सारा फैक्ट्री जोन है, तकरीबन 400-500 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। उस वजह से फिर हमारी मस्जिद एक अमीर मस्जिद है। और हमारी मस्जिद का हजरत जो हाल है ना, सिर्फ उस हाल में 16 टन चिल्लर चलता है हजरत, यक ठंडा हाल है हजरत जी। ठीक है जी, जुम्मे में तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जुम्मे में बहुत ज्यादा रश होता है, लेकिन दौरान नमाज यक ठंडा हाल होता है हमारा गर्मियों में, यहां तक कि ठंड लगनी शुरू हो जाती है, इतना ठंडा। 16 टन चिल्लर बड़ा चिल्लर होता है। तो मैंने हजरत जी हबाब को अक्सर देखा है, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूं ना, इमामत करवा रहा हूं, 16 टन चिल्लर चल रहा है, एक बंदा आएगा कि पंखा ऑन करेगा, दूसरा तीसरा, नमाज खत्म होने तक हाल के सारे पंखे चल चुके होते हैं। ठीक है भाई, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो कोई मुजायका भी नहीं है, लेकिन मैं फिर कितनी देर मुसल्ले पे बैठ के सोचता रहता हूं, ओए बंदिया वो 16 टन चिल्लर चल रहा है, तेन फिर भी नहीं गर्मी लगती? हला मस्जिद का बहुत बड़ा हाल है, बारियां लगी हुई हैं, रोशनी आ रही है, हवा आ जा रही है, 16 टन चिल्लर चल रहा है, बंदे तुझे फिर भी इतनी गर्मी लगती है कि हाल के सारे पंखे चल गए। वो बंदे ये भी तो सोच, वो छोटी सी कब्र जहां चिल्लर तो दूर की बात है, जहां पंखी भी नहीं होगी, वहां तेरा बनेगा क्या जाके? नहीं, हाँ ना बोले उसको। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी फुल्ली। हम समझ बैठे हैं शायद हमने कभी यहां से जाना ही नहीं है। नहीं मियां जी, जाना तो है, जितनी देर वो चाहेगा रखेगा, जब वक्त खत्म होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए हजरत जी आपके लिए यही पैगाम लेके आए हैं, उसको भूलो ना हजरत जी। और यहां जितने ऐसे अहबाब बैठे हैं जिन पे अल्लाह ने बड़ा कर्म किया है, जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मियां हजरत अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया करो। ठीक है, क्योंकि मैंने मुआशरे में देखा है जिसका नहीं ना चलता वो अल्लाह पे डाल देता है,
اور نہیں با اللہ دی مرضی ایویں دی, لیکن جس کا چل جاتا ہے نا وہ نہیں اللہ پہ ڈالتا کوئی. وہ کہتا ہے میں نے محنت ہی بڑی کی ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, اور نہیں میاں اور تیرا بھی نہیں چلے ہے, تیرا بھی وہ نہیں چلایا میاں. عمر صاحب نے کمال کر دیا. فرماتے جے چاہے تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائیں, جے چاہے تے شاہوں کو لوں در خیر منگائے ہیں. یہ آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں پہ ایام بدلتے ہیں. اور میری عمر جی 36-37 سال ہے, لیکن میرے پاس میں نے بہت عروج و زوال دیکھے ہیں لوگوں کے. میں نے ریڈی والے کو فیکٹری والا اور فیکٹری والے کو ریڈی والا ہوتا دیکھا اپنی ناکوں سے, اور واقعی پتا چلا کہ اس کے رنگ ہے, وہ جو چاہے سو کر دے. اس کی تفسیر میں شیخ نے بڑی کمال بات لکھی. اب فرماتے عید کا دن تھا اور ایک بالکل نیا جوڑا وہ بیٹھے نا, جو انہوں نے وہ عید کے لیے کچھ لوازمات بنائے تھے, بیٹھے کھا رہے تھے. تو باہر کسی نے صدا دی, ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا. تو جو بندہ تھا نا وہ اس کو اپنا کل نہیں بھولا تھا, اس کو اپنا کل یاد تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہا جا کے نا کوئی دے. میں نے اللہ حضرت جی اس حوالے سے لوگوں کو بڑا سخت پایا. ہم مسافر لوگ ہیں نا, ہم ٹریول کرتے ہیں, سفر بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے. میں ایک دفعہ فیصل آباد ہم تقریر کرنے کے لیے گئے, جنہوں نے بلایا تھا نا ان سے ہمارا رابطہ ہوا. انہوں نے ہمیں فلاں چونک میں نا کھڑے ہونے کو کہا, عشاء کے بعد تقریر تھی. میں نے ذرا ویسے میں باہر گاڑی سے نکل آیا, میں نے کہا چلو موسم دیکھتا ہوں. لو جی بالکل اپلائیڈ فار ہونڈا سکھ کھڑی تھی. تو اس میں جو ہے نا وہ 5 لڑکے ہونڈا سکھ سے کھڑے, چھوٹا سا بچہ حضرت جی انڈے بیچتا ہوا آ گیا. اسے پوچھتے ہیں وہ کتنے کا انڈا, وہ کہتا ہے 20 روپے کا. اب ارے جی ہونڈا سکھ کتنے کی گاڑی ہے, 45 لاکھ 46 لاکھ کی گاڑی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت جی, ٹھیک ہے جی. اس بچے سے پوچھتے ہیں کتنے کا انڈا ہے, وہ کہتا ہے جی 20 روپے کا. اس کو کہتے ہیں جی 5 لائیے تو کنے دے دیں گا. یہ ہمارا حال ہے حضرت. حضرت جی اپنے اللہ کو بڑا ڈریا کرو. یہ یاد رکھو حضرت جی, میرا بیٹا اگر روز کسی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کے اسکول پڑھنے جا رہا ہے نا, تو میرا بیٹا بھی دنیا میں اسی طرح آیا تھا جس طرح وہ انڈے بیچنے والا بچہ آیا حضرت. لیکن مالک کی بے نیازی ہے, میرا گڈی سے بیٹھا ہے وہ انڈے بیچتا. نرم رہا کرو حضرت, اللہ کی مخلوق تے سختی نہ کریا کرو. میرے بیٹے کے بھی 2 ہی کان ہیں, انڈے بیچنے والے کے بھی 2 ہی کان ہیں حضرت جی. بے نیازی ہے نہیں مالک دی, بے نیازی ہے نہیں. مجھے رون آ گیا یار, وہ 100 روپیہ اس کو شکرانے کے طور پہ دے دے. اتنی ٹھنڈ ہے, چھوٹا سا بچہ انڈے بیچ رہا ہے یار, تو اسے بھی سودے کر رہا. ہاں یہ جتنی مجھے پتا ہے یہاں میرے ایسے دوست بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا. یار کیوں ہم غریب سے بحث کرتے ہیں, سبزی والے سے؟ کیا آپ نے کبھی پیزا ہٹ والے سے بحث کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے ہش پپیز والے سے بحث کی ہے؟ کبھی ہم نے آئی فون والوں سے بحث کی ہو؟ یار خدا کی مخلوق پہ ترس کھاؤ یار, ان کو تو شکرانے کے طور پہ 100 ویسے پیار سے دے دیا کرو یار. اللہ کا شکر ہے بھائی, مینو یہ کوئی ہمیں کوئی کمال نہیں ہے. یہ اگر کسی کو وہم ہے یہ اس کا وہم ہے حضرت جی, کوئی کمال نہیں ہے ہمیں حضرت. یہ اس کی بے نیازی ہے حضرت جی, یہ اس کی بے نیازی ہے حضرت. وہ ایک دن میں اسی طرح ایک چونک میں کھڑا تھا حضرت جی, بڑی قیمتی گاڑی جناب, پیچھے آگے بہو ہو رہی بیٹھے دے, پیچھے بچے بیٹھے دے. وہ کوئی چونک میں غبارے بیچنے والا کھڑا تھا, ظاہر بچے شیشے سے دیکھ رہے تھے, وہ آ گیا. اب وہ کبھی گاڑی کے ادھر آ رہا ہے کبھی ادھر. یار ویسے اس کو شکرانے کے طور پہ 100 روپیہ نکال کے دے دے. تجھے کیا لگ گیا کہ اتنی مہنگی گاڑی پہ بیٹھا ہے, وہ بیچارہ سڑک چونک میں کھڑا غبارے بیچ رہا ہے, شکرانے کے طور پہ اس کو دے دے. لیکن کیا ہے, دیا تو اس نے اس کو کچھ نہیں, بلکہ اس نے شیشہ کھول کے اس کو اتنی گالیاں دی کہ مجھے رونا آ گیا. او یار بندے تو کیا کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے, نہیں پتر. اور یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا, اور ہم ڈرتے بھی ہیں. آپ نے فرمایا طاقتور سے تو ڈرنا, لیکن ماڑے سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. ہم ماڑے سے نہیں ڈرتے کوئی بھی. مولا کی بارگاہ میں سوال ہوا, مولا طاقتور سے تو ڈرنے کی سمجھ آ رہی ہے, اس کے تعلقات ہیں, ایم این اے واقف ہے, ایم پی اے واقف ہے, ایس ایچ او واقف ہے, ڈی ایس پی واقف ہے, تھانے دار واقف ہے, پولیس والے واقف ہیں, وہ اسے تو ڈرنے کی سمجھ آ رہی ہے. وہ غریب سے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا غریب سے اس لیے ڈرنا, وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. غریب سے دعائیں لیا کرو. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں, میں اس جمعے بھی بچوں سے کہہ رہا تھا, میں پتر
وہ جب وقت آتا ہے نا پھر ڈاکٹر ہمیں کیا کہتا ہے, او جی بس ہوں دعا کراؤ, پھر اسی نکلنے ہیں دعا لین. میں کہتا ہوں تو پہلے دعا لے کے رکھیا کر کو, تو پہلے دعا لے کے کور رکھیا کر, تاکہ جب وقت آئے تجھے دعائیں مانگنے نہ جانا پڑے, تیرے پاس پہلے بڑی دعائیں پڑی ہوں. اور حضرت جی آپ کو کیا پتا دعا کیا کیا کر دیتی ہے, اس لیے دعائیں لیا کرو حضرت جی. وہ میرے آقا میرے مولا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شہزادے تھے حضرت, یہ شہزادے ہیں. لکھا امام صاحب کا جب انتقال ہو گیا نا, اور غسل دینے کے لیے امام صاحب کی جسم مبارک سے لباس اتارا گیا, تو آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا حضرت, جیسے نماز پڑھنے والوں کی پیشانی پہ ہوتا ہے, گھٹنوں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹخنوں پہ ہوتا ہے, آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا. واپس میں باتیں شروع ہو گئیں, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جو آپ کے غلام تھے وہ پاس کر فرمایا, امام کے لیے کوئی بات دل میں نہ لانا. آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے, نہیں تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا ہے. کہا بتاؤ پھر کس چیز کا نشان ہے؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے رہے. ہاں چھڈو حضرت جی, آج یہ بوریاں کل کام آنی ہیں میاں جی. لیکن حضرت جی وہ بوریاں جو میڈیا بلا کے ہم دے رہے ہیں, میں اس کی کو گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں. حضرت جی رات کا اندھیرا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ, وہ لکھا ہے کہ آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے. ایک مولا علی کا چاہنے والا گزرا, آپ کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ علی سے ناراض ہو گئے. عرض کرتا نہیں حضور, اللہ زمانے نہ تے ناراض ہو سکتا, علی نہ ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گئے. عرض کرتا ہے حضور دلیل دیں, کس طرح لگتا ہے آپ کو کہ ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا 10 دن گزر گئے, علی کے گھر مہمان ہی کوئی نہیں آئے, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ محبت کرو, محبت. اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا ہے, کھانیاں پائی جی 2 روٹیاں ہی ہیں, بوتیاں کھاؤ گے تو کنی دیر کھا لو گے, ان قریب ڈاکٹر نے موڑ چھڑنی ہے, رل کے کھاؤ حضرت. اور قبلہ میرے ایک استاد ہے آج بھی حیات ہے ماشاءاللہ, 80 سے ان کی اوپر عمر ہے, اور میں جب بھی گیا ہوں حضرت کو گوشت کھاتے دیکھا. یہاں تو 50 سے اوپر ڈاکٹر بند کر دیتا ہے, گوشت بند, دیسی گھی بند, ٹھیک ہے جی, بند کر دیتا ہے ڈاکٹر. حضرت کی عمر 80 سال سے ماشاءاللہ اوپر ہے. یہ تقریباً 6 ماہ پہلے میں گیا, میں حضرت کو پھر گوشت کھاتے دیکھا, اور اپنی عادت کے مطابق میں نے حضرت کو پھر منع کیا. میں حضور بڑی عمر ہو گئی ہے, ان گوشت نہ کھایا کرو. فرمان لگے کی ہوئے گا؟ میں حضور بلڈ پریشر ہو جائے گا, یورک ایسڈ ہو جائے گا, شوگر. فرمان لگے میں کھ بھی نہیں ہونا ہے. میں حضور کیوں نہیں ہونا ہے؟ فرمان لگے میں ہو ہی نہیں سکتا کدی. میں حضور کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمان لگے میں ایسے لیے نہیں ہو سکتا کہ میں آج تک کدی بھی کلیاں نہیں کھاتا ہے. کلیاں نہ کھاؤ حضرت جی, کنی دیر کھا لو گے, رل کے کھاؤ, ساری زندگی کھاؤ گے, کدی کلیاں نہ کھائیے. اور میری الحمدللہ جی نیت ہے, میرا اللہ میری اس نیت کو پورا کرے. یہ صرف آپ کی تربیت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, باقی میرا اور کوئی نہیں. میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ اپنی جیب سے 100 گھروں کا خرچہ چلاتے تھے. اور انشاءاللہ امام کے جوڑوں کے طفیل انشاءاللہ نیت کی ہے کہ 100 ہی چلانے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. چلاؤ بابا جی, چلاؤ حضرت جی, شاید کل کو معافی دا سلسلہ بن جائے. باقی جو گل صاحباں کتاباں چاہی تو پھر تو میاں محمد صاحب فرماندے نے عدل کریں تو تھڑ تھڑ کم اونچیاں شاناں والے بخشے جاون, جے فضل کریں تو بخشے جاون میں جے بھی کچھ حضرت جی کچھ ٹورو سلسلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تاجدار صداقت, خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی. حضرت ذرا شانے دیکھو, حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. تھوڑی شان ہے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یارے غار ہیں, یارے مزار ہیں, تھوڑی شان ہے. لیکن ذرا جی عمل دیکھو کیا کرنا.
रोज आपने उसके घर तशरीफ ले जाना, जाके झाड़ू देना, पानी ताजा भर के लाना, आटा गूंदना, सालन पकाना, अम्मा जी को खिला के वापस आ जाना। और जब कहीं तशरीफ ले जाते तो क्या करना, किसी की ड्यूटी लगानी कि भाई मैं जा रहा हूं जिहाद पे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ बतौर गुलाम, तो ये काम अब तूने करना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, आप तो ड्यूटी लगा के चले गए। आप फरमाते मैंने उस बंदे से कहा तूने नहीं जाना, आज मैं जाऊंगा। और इरादा यह था कि जाके आज इस अंदाज से खिदमत करनी है कि अम्मा जी भी क्या उठेंगे, खिदमत आज ही हुई। आप कहते ना मेरी कोशिश थी मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं, फरमाते इधर भी यही नजरिया था। अब फरमाते मैं चला गया, जाके ना आहिस्ता आवाज में सलाम अलैकुम कहा, ताकि अभी अम्मा जी को ना पता चले कि अबू बकर नहीं आए बल्कि आज उमर आए हैं। फरमाते मैंने जाके पहले झाड़ू दिया, सारा घर साफ किया, फरमाते जाके ताजा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, आटा तैयार होने के लिए रखा, सालन बनाया, रोटी बनाई, सालन बर्तन में डाला, रोटी रखी, अम्मा जी को बिठाया, एक वो फरमाते नवाला तोड़ा, सालन में डबोया, अम्मा जी के होंठों से लगाया। कहते जैसे नवाला अम्मा जी के होंठों से लगाना तो अम्मा जी आगे से पूछती क्या है, आज अबू बकर नहीं आए हैं, आज अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अम्मा जी के लिए तो यही मशहूर है कि ये नबीना है, इनको नजर ही नहीं आता, लेकिन इसको तो नजर आता है। अगर नजर नहीं आता तो फिर इसको किस तरह पता चला आज अबू बकर नहीं आए हैं। मिजाज मुबारक में जलाल भी था। अब फरमाते मैंने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी आपको तो नजर आता है। वो आगे से कहती आने वाले अल्लाह की इज्जत तो अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। अब फरमाते मैंने फिर पूछा, मैंने कहा अम्मा जी अगर आपको नजर नहीं आता तो फिर मुझे इस बात का जवाब दें, आपको किस तरह पता चल गया आज अबू बकर नहीं आए। अब फरमाते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अम्मा ने मुंह खोल के दिखाया तो उसके मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती जब हजरत अबू बकर आते हैं तो क्या करते हैं, नवाला पहले अपने मुंह में रख के ना उसको नरम करते हैं, उसको चबाते हैं, क्योंकि मैं चबा नहीं सकती, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं है, पहले उसको चबाते हैं, जब वो नरम हो जाता है फिर उसको मेरे मुंह में रख देते हैं, मैं निगल लेती हूं। आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा ना तो मैं समझ गई हो ना हो आज अबू बकर नहीं है। हजरत जी आज लगिया था जे बाजार भाई जी, अज अपनी आखिरत लिए कुछ इकट्ठा कर लो मियां, अज अपनी कबर तैयार करा लो, अज अपनी कबर सजा लो मियां जी, भला डाडा पेड़ना है। और मैंने उस दिन भी वहां कहा था हो सकता है शैतान बाहर जाके आपके दिल में ये बात और नहीं, हम मौलवियां दी गल्लां ने भाई जी, हम मौलवियां दी गल्लां नहीं जे किते मारे ना चाहिए, कब्रस्तान एवं नहीं भरे पे दे, ये शैतान डालेगा आपके दिल में, उन्हें छड्डो है मौलवियों को काम ही कोई नहीं, और दूजा कोई गल नहीं जी है भाई जी, ना ना ना। हाँ, आज हजरत जी करो अपनी आखिरत लिए कमाई है। वो दरवाजे पे दस्तक हुई, बाहर से सदा लगी, है को अल्लाह के नाम पे देने वाला। उसने कहा जा जो बनाया ना इसको भी दे जाके। उसने वो डाला बर्तन में सारा कुछ जो जो उसने बनाया था। जैसे उसने जाके दरवाजा खोला ना तो एक चीख बुलंद हुई और जमीन पे बर्तन गिरने की आवाज आई। वो शख्स अंदर से भागता आया देखने के लिए, जब आके क्या देखता है कि बर्तन जमीन पे गिर गए हैं, जो कुछ था वो जमीन पे गिर चुका है, बीवी बेहोश पड़ी है, दरवाजा खुला हुआ है। उसने बाहर निकल के देखा कोई फकीर वगैरह नहीं था। बीवी को उठाया, अंदर लाया, मुंह पे उसने पानी के छींटे मारे, बीवी को होश आई। उसने पूछा अल्लाह की बंदी, वो तुझे तो भेजा था जाके फकीर को दे, तो क्या हुआ कि चीख की आवाज आई है, फिर बर्तन गिरने की आवाज आई, आके देखता हूं तू जमीन पे की बेहोश गिरी है, फकीर है कोई नहीं, क्या हुआ? अच्छा जी। वो पूछती है आपको पता है आपके निकाह में आने से पहले मैं किसी और के निकाह में थी? उसने कहा हाँ मेरे इल्म में। उसने कहा भाई ये जो बंदा भीख मांगने आया था ना ये मेरा पहला खामिंद है। जब उसको इस हाल में देखा ना तो बेहोश होकर गिर गई। उसने कहा अच्छा फिर ये बता हुआ क्या? उसने कहा बस इसी तरह हम घर बैठे थे, किसी ने बाहर आके सदा लगाई क्या है अल्लाह के नाम पे देने वाला, आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन ये खुद उठ के गया और इसने जाके बाहर फकीर को बड़ी गालियां दी। ना हजरत जी अपने अल्लाह को डरया करो, नहीं देना ना दो, लेकिन उसको गाली देने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। तू चंगा है, तू छोटा है, तू फिटिया है, तू ये है, जा जाके को काम कर, तू मियाँ को काम करन डया ना, अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्यों इस तरह के जुमले? नहीं देना ना दे भाई, लेकिन किसी को जी जलील करने का आपको कतन किसी ने हक नहीं दिया।
کہ तीसरी बार जाके उसको बड़ा जलील किया और रोता चला गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ भी नहीं रहा इसके पास। तो मैंने फिर इस कंगले के साथ रह के क्या करना था, मैंने इससे खुला ले ली, सिलसिला खत्म हो गया। तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं वो शख्स अपनी बीवी से पूछता है क्या इससे भी ज्यादा अजीब बात ना सुनाऊं तुझे? उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो फकीर मांगने नहीं आया था जिसको तेरे पहले खामद ने गालियां दे के निकाल दिया था। उसने कहा हाँ। उसने कहा वो तेरे सामने बैठा हुआ है। जे चाहें ते राजा देनू तख्त अता फरमाए। फिक्रा फिर गौर से सुन लीजिएगा, जे चाहें ते राजा देनू तख्त अता फरमाए। फिर गौर ना सुन लियो। हाँ। और मैं किसी की बात नहीं करता, ये जो सुलेमान मिसबाई आपके सामने बैठा ये बिल्कुल इसी तरह है। जे चाहें ते राजा देनू तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। इकना नू रब इतना दिता, इकना नू रब इतना दिता, बस बस करन जबानू। इकना नू रब इतना दिता, इकना नू रब इतना दिता, बस बस करन जबानू। इकना दा रब खोज मिटाया, खाली गए जहान। मैं जैसे आज आया हूं यहां, उस दिन मेरे अपने सियालकोट प्रोग्राम था, तो मैं एक यूनिवर्सिटी में मैंने लेक्चर देना था। मैं लेक्चर दे के मेरे घर के करीब ही था, मैं पैदल ही चला गया यूनिवर्सिटी। वो मैं लेक्चर दे के ना सामने निकला, सामने एक स्टोर था, वहां से मैंने कुछ चीजें परचेज की। अब मैं पैदल ही चला रहा, वो आगे आके ना कुछ तकरीबन को फ्रूट की रेहड़ियां लगी हुई थी अंदर जी। तो मेरे आगे ना एक पस्त कद औरत, छोटे कद की औरत, साथ उसके एक साइड पे बच्चा, एक इस साइड पे बच्चा, वो जा रहे थे आगे आगे, मैं भी पीछे। उससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता। जब मैं उनके करीब आया तो मेरे कान में जो आवाज पड़ी, आपको पता है बच्चों की आदत होती है कि जो चीज देखते हैं वो मांगते हैं। अरे वो बच्चे ने ना वो फ्रूट की रेडी पे सेब देखे, आपको पता है सर्दी सीजन है सेबों का, रेड कलर के काला कुल्लू जनाब, बड़ा एक क्लास सेब होता है। तो वो बच्चा ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी रोज लंघने हैं तू, तो मैं रोज ही तुहानू कहना वा कि मेरा दिल सेब खान ते करदा है। अम्मी जी अरे फिर कहने हैं उन्हें एक ही सेब लै दो। ये मेरे कानों में आवाज पड़ी। और हजरत जी शायद हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते जिनके करोड़ों के असासे हैं, लेकिन हजरत जी जिस बंदे की तन्हाई 12,000 हो उसने काला कुल्लू कहां से लेके खाना है? हजरत जी जिसकी तन्हाई 15,000 हो उसने काला कुल्लू कहां से लेके खाना है? हजरत मेरे हजरत जी पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या अल्लाह, ये भी लोग हैं कि जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया है। मैं खड़ा हो गया कि अच्छा माँ क्या जवाब देती है भला आगे से। उसने हजरत जी वो उसने एक बार रेडी को देखा और एक बार उसने अपने बच्चे को देखा और रो के उसको चूब के कहती है, वो पुत्रा सेब तेन कितों लैके दिया, रात ही आंडी पक जाए तो बड़ी गल। और वो जी होता है कोई किंडर जो है, मेरे ख्याल से 200 रुपए का आता है, वो इतना सा अंडा होता है, उसमें को थोड़े से बिस्किट होते हैं। एक दिन जनाब वो बच्चों ने कमर्शियल देख ली किंडर जॉय की, मुझे कहते हैं नहीं किंडर जॉय लेना। अल्लाह मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, मेरे लिए किंडर जॉय लेना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने वो उठा लिए, मैंने कहा बड़े भी होंगे तो 20 के होंगे या 30 के होंगे। तो मैं जब वो लेके गया ना तो मैंने वो दुकान उससे पूछा, मैं भाई कितने के हैं? मेरा 250 का था, उसने 220 या 240 इतना मुझे उसने कहा। कहता जी अल्लाह मुझे आप इसको चवलपुना ना शुमार कीजिए। मैंने जो वो किंडर जो है देखा ना 250 का एक किंडर जो है, तो वो मुझे बच्चा भी याद है जिसने मां से सिर्फ एक सेब कहा था और मां उसको एक सेब नहीं लेके दे सकी। तो मुझे रोना आ गया, मालिका तेरी बेनियाजी। ऐसे सुलेमान दे बच्चे 250 का एक किंडर जो लेके खा, और एक वो भी बच्चा है जो मां से एक सेब मांग रहा है, मां उसको एक सेब नहीं लेके दे सकी। जी अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे को वास्ते और कख भी नहीं है,
कख नहीं जे लगा था सानू हजरत जी, सानू कख नहीं जे लगा था हजरत जी। असी भी उंज ही जमे हाँ जिवें वो झुग्गी च रहने वाला जम्मिया। असी भी दुनिया च उंज ही आए हजरत जी जिवें खोतरड़े ते पैड़ा लाया। ना वड्डे वड्डे लफ्ज बोलिया करो, अल्लाह दी मखलूक ते रहम करो। सानू कख नहीं लगा था हजरत जी, कख भी नहीं जे लगा था। जे चाहे ते राह जांदे नू तख्त ता बस है ही, और कख भी नहीं हजरत जी, और कख भी नहीं। जे चाहे ते राह जांदे नू तख्त ता फरमाए, जे चाहे ते शाहों कोलू दर दर खैर मंगाए। अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, माड़ियां दा, गरीबां दा, यतीमां दा, मिसकीनां दा पुत्र बड़ा ध्यान रखो। हाँ, कल जो हिसाब देना पै गया, असी हिसाब नहीं दे सकते। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूं। जो हिसाब लैन ते आ गया तो सुलेमान मिसबाई इस घड़ी का हिसाब भी नहीं दे सकता। अल्लाह की मखलूक ते रहम करो, प्यार करया करो, छुप के छुपा के आले दुआले देखो हजरत जी, हो सकता है सानू माफी मिल जाए। अपने अल्लाह नू राजी करो और हमेशा इस कोशिश च रहो इसी अपने अल्लाह नू राजी करिए। यार कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन बस कुछ वक्त की भी पाबंदियां हैं, फिर इंशाल्लाह कभी को मौका बना है। हजरत जी फिर बड़ी हाजरी नाल कदी वहम न करियो, मैं इंजाम तू कख भी नहीं मियां, तू कख भी नहीं है, तू कख भी नहीं है। ऐ सारा तेरे रब दा फजल है, ऐ सारा तेरे रब दा फजल है। अल्लाह दी मखलूक ते रहम करो, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करो। और ये आखिरी बात हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला, ये माशाल्लाह काफ़ी अहबाब ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके चेहरे बता रहे हैं कि किताबों से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब बैठे। इमाम गजाली बहुत बड़ा नाम है हजरत, और इमाम गजाली को रोज़ नहीं माएँ पैदा करती। जब आपका विसाल हुआ ना तो बाद अज विसाल इमाम गजाली को किसी ने ख्वाब में देखा, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर की बने हैं। आपने फरमाया मेरे अल्लाह ने मैनू माफ कर छड़े। वो आगे से पूछता है शख्स ना, हजरत किस वजह ना माफी मिली? आपने फरमाया मैं एक दिन लिख रहा था तो लिखते लिखते ना मैंने अपना कलम दवात में रखा, जो लिखा था उसको देखने के लिए। फरमाते जब दोबारा मैंने अपना हाथ कलम की जानी बढ़ाया ना कि फिर उठा के लिखूं, तो फरमाते क्या देखता हूं, एक मक्खी कलम पे बैठी स्याही चूस रही है। मक्खी जी? फरमाते मैंने उड़ाया नहीं, मैंने कहा चलो पेट भर के खुद ही उड़ जाएगी। फरमाते मेरे अल्लाह ने मुझे उस वजह से माफ कर दिया है। हजरत जी बड़ा औखा पेंडा जी अगला, अब वक्त इतना नहीं है, बड़ा औखा पेंडा जी भाई जी अगला, अज उन्हें सौखा कर लो। कुछ कोशिश करो कुछ चुला ताड़ी जेब च बल जाए, कोशिश करो किसी यतीम के सिर ते छत आ जाए ताड़े। बड़ियां धियां हजरत जी अज भी घर च बैठियां डीकन डईदियां ने, लेकिन कोई नहीं है उन्होंने। निकलो हजरत जी, निकलो भाई जी, बड़ियां धियां डीकदियां ने पईयां जी भी बह के निकलो। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।